اور جو ہے فقر و فاقہ کو مسلط کر دیا، اور پھر یہ کیوں؟ ان کے بد اعمال کی وجہ سے۔ ناظرین کرام، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی ہفتہ بدشگون نہیں ہوتا، نہ اس میں نحوست ہوتی، نہ اس میں کسی قسم کی بے برکتی ہوتی۔ ہاں، بے برکتی اگر کہیں ہوتی ہے، نحوست کہیں آتی ہے، تو ہمارے اپنے بد اعمالی کی وجہ سے آتی ہے۔ سورہ نحل کی 112ویں آیت میں یہی کہا گیا ہے کہ بستی کا ذکر ہے، ایک بستی، مگر بعض مفسرین کہتے ہیں یہ بستی اصل میں مکے کی طرف اشارہ ہے، یہ بستی کا طرف اشارہ مکے کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی جو ہے آسائشیں دی تھی، ہر طرح کی ان کو جو ہے نعمتیں دی تھی، مگر جب ان کے پاس اللہ کا رسول تشریف لائے تو بجائے ان کی اطاعت کرنے کے، بجائے عبادت کرنے کے، کفر کیے، نافرمانی کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط کو اور دوسری مصیبتوں کو مسلط کر دیا۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ سفر میں از خود کوئی بلائیں نہیں ہے، بلکہ جیسے ہم اعمال بھیجتے ہیں ویسے فیصلے اترتے ہیں۔ سفر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ سفر آیا ہے صفر سے، کہ محرم کے مہینے میں چونکہ لڑائی، جھگڑا، جنگ و جدال حرام کر دیا گیا تھا، اسی لیے لوگ محرم میں گھر میں بیٹھتے تھے۔ جیسے محرم گزرتا تو لوگ پورے کے پورے اپنے پیشے کے لیے، لوٹ مار کے لیے گھروں سے نکل جاتے تھے، تو تمام گھر خالی ہوتے تھے، تو اسی لیے اس کو گھروں میں چونکہ گھر صفر ہوتے تھے، یعنی مرد آدمی خالی ہوتے تھے، صفر ہوتے تھے، اسی لیے یہ مہینے کو صفر کی بجائے سفر کہا گیا۔ استعمال کی وجہ سے صفر تھا، یعنی گھر خالی ہوتے تھے، ان کے سب لوٹ مار کے لیے گھر سے نکل جاتے تھے، تو صفر سے سفر بن گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ جب مہینوں کے ناموں کا تعین ہو رہا تھا اس وقت جھاڑوں کے پتے پیلے ہوئے تھے، اور پیلے وہ کہتے ہیں صفر، سفر کہتے ہیں پیلا پن، اسی لیے سفرا جو کہتا ہے، سفرا جو آتا ہے وہ اس میں پیلا پن ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس مہینے میں پتے پیلے ہو گئے تھے، اسی لیے اس ماہ کا نام ہو گیا تھا سفر۔ اب رہی بات یہ کہ سفر کا مہینہ یہ پیلا پن کی وجہ سے ہو یا کالی پن کی وجہ سے، مگر نحوست کی طرف کیوں منسوب ہو گیا؟ کہ زمانے جاہلیت میں سمجھتے تھے کہ یہ مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، یہ مہینے میں جو ہے بلائیں آتی ہیں، اور اس کو جو ہے ٹالنے کے لیے مختلف جو ہے طریقے ہوتے تھے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ مہینے کا نام اگر آپ غور کریں گے، سفر المظفر ایک مہینہ ہے، اور نام ہے سفر الخیرات، سفر البرکات۔ یہی وہ مہینہ ہے جو مسلمان آج بھی توہمت کا شکار کے اس میں شادی بیاہ کا کوئی رسم انجام نہیں دیتے، کوئی اچھا کام نہیں کرتے، کوئی نیک کام نہیں کرتے، یہ سراسر جہالت ہے، عدم جو واقفیت ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول نے اپنی لخت جگر کا نکاح اسی مہینے میں کیا، اسی لیے اس مہینے کا نام ہے سفر الخیرات، سفر البرکات، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں سب سے زیادہ اسلامی فتوحات جو ہے ملی، اسلام کو توسع ہوا، اسلام کو توسیع ملی۔ اگر یہ نحوست والا مہینہ ہوتا، اگر یہ اس میں جو ہے بلائیں آتی، تو حضرت بی بی فاطمہ کا نکاح اس مہینے میں نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس میں اسلامی فتوحات ہوتی۔ تو ناظرین کرام، کسی مہینے میں، کسی دن میں بلائیں نہیں ہیں، نحوست نہیں ہے۔ نحوست اگر ہے تو ہمارے اپنے اعمال میں ہے، جیسے ہم اپنے اعمال بھیجیں گے ویسے فیصلے اتریں گے۔ تو یہ سفر میں جو نحوست کی باتیں ہوتی ہیں، جو ہم تیرا تیزی میں ہم جو ہے انڈے رکھتے ہیں سرانے، اور تیل رکھتے ہیں، اور صدقہ دیتے ہیں، یقیناً صدقہ خیرات دینے سے بلائیں ٹلتی ہے، مگر تیرا تیزی اور تیرا کو ہی دینا یہ غلط ہے۔ آپ جتنا صدقہ و خیرات دیں گے بلائیں ٹلیں گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ داؤ مرضاکم بصدقتی واستقبلوا البلاء بالدعاء، کہ اپنے بیماریوں کو، اپنے مصیبتوں کو ٹلاؤ صدقے سے، اور استقبال کرو بلاؤں کا دعاؤں سے، یعنی دعاؤں سے بلاؤں کو ٹلاؤ۔ تو یہ تو ہے کہ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہے، لا يرد القضاء الا بالدعاء، اور کوئی بلا ٹلتی نہیں مگر صدقے سے یا پھر دعا سے۔ تو ہم کو چاہیے کہ جب کوئی مصیبتیں آتی ہمارے اعمال کی وجہ سے، اگر مصیبتیں مبتلا ہے یا ہم آزمائشوں کی وجہ سے مبتلا ہے، تو دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے، تو انشاءاللہ دعاؤں سے، صدقے سے بلائیں ٹلتی ہے۔ آئیے ہم گفتگو کریں گے، ہم سوالات شاید آپ کو ہیں، جی بالکل، تو ہم سوالات دیں گے۔ بہت اچھی آپ نے تفصیل بتائی کہ اس طرح کا آپ نے پورا پس منظر کھینچا ہے ماہ سفر کے تعلق سے، جس طرح کے ایام جہالت میں جو چیزیں ہوتی تھی۔
اب آپ नाज़रीन बता दें कि हमारा ये जो प्रोग्राम है इसके ताउन किया है नूरामिंट ने, और इस प्रोग्राम को हम जारी रखेंगे। प्रोग्राम के पहले कॉलर से हम बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई बताएं आपका सवाल। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं भटकल से शमशुद्दीन बात कर रहा हूँ। जी हेलो। जी बताएं सवाल पूछें। मेरा सवाल है, जब सफर का महीना में बच्चा पैदा होता है तो मैं उसके लिए क्या अच्छा से नाम मौलाना साहब से दरखास्त कर रहा हूँ। जी जी और मैं उर्दू वालों का सबका शुक्रगुजार हूँ। जी वो हमारे लिए अच्छा प्रोग्राम हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जी शुक्रिया भाई, बेहद बेहद शुक्रिया। हाँ, जी आपके सवाल का जवाब देंगे अभी। और एक चीज मौलाना, जैसा कि आपने बताया कि अय्याम जहालत में ये सारी चीजें होती जी जी आज काफी उलमा इस पर काम कर रहे हैं, लोगों में ये जहालत दूर हो। जी मसाजिद में खिताब होते हैं, जलसे होते हैं, किसी न किसी मौके से जलसे होते हैं और इस्लामी तरीके पर गुफ्तगू होती है लोगों के बीच। एक इतना अरसा गुजर जाने के बाद कई दरसगाहें हैं, कई उलमा इस पर मेहनत कर रहे हैं, क्या वजह मानते हैं आपके इसमें अभी भी लोग इसको वही जिस तरह से अय्याम जहालत में हरकतें होती थी आज भी वही हरकतें हो रही हैं? देखिए, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? जमाने जाहिलियत का मतलब ये नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले जो जमाना था वही जाहिलियत का है। जब भी कुरान और हदीस से हम दूर रहेंगे वो जमाना जाहिलियत का है। जाहिलियत हम समझते हैं कि इस्लाम तो पहले से, हजरत आदम भी इस्लाम को लेके आए, हजरत नूह भी इस्लाम को लेके आए, जितने पैगम्बर सब इस्लाम को लेके आए। जी। और मुसलमान हर जमाने में है, मुसलमान कोई नई कौम नहीं है। जी ये और बात है कि शरीयत हर नबी की अलग अलग थी। तो हमारा ये मानना है कि कुरान मजीद के और हुजूर के बेसिस से पहले जो तकालीद, जो मरासिम थे वो जाहिलाना मरासिम थे, उसको हम कहते हैं जमाने जाहिलियत। मगर वो मरासिम अगर आज भी अगर जारी है तो आज भी जमाने जाहिलियत मौजूद है। अब ये और बात है कि इसको दूर करने के लिए कुरान मजीद आया। कुरान मजीद सरासर हिदायत है, शिफा है, नूर है, बशारत है, मगर कब किन के लिए? मानने वालों के लिए। तो हम तो अपना काम कर रहे हैं, मसाजिद में बात कर रहे हैं, अखबारात में मज़ामीन लिख रहे हैं, उलमा सब कर रहे हैं, मगर अवाम अपना रवैया बदलने के लिए तैयार नहीं है। और अल्लाह फरमाता है ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम को नहीं बदलते जिसको बदलने की फिक्र ना हो। तो अस्सायु मिन्नी अल्लाह, कोशिश हम करना, अल्लाह ताला उसकी इस्लाह फरमाते। अब कोशिश ही नहीं करेंगे, हमको बदलने की फिक्र ही नहीं है, तो फिर सबसे पहले कोशिश हमारे अंदर ही चाहिए। तो वहमात को दूर करने, देखिए क्या है आज की सारी जो बीमारी का असल जड़ क्या है? तवक्कुल अल्लाह नहीं है। हम अपने हाथों में फर्ज, गॉड इज हैंड इज गॉड बोल रहे हैं। वो तवक्कुल, ज़ुहद, तक़वा, सब्र, ये सब चीजें खत्म हो गई, हद कागज में है। बेशक मौलाना, कुछ कॉलर हमारे साथ और तैयार हैं बात करने के लिए। भाई अस्सलाम वालेकुम, कौन है? नाम बताएं अपना। जी। हेलो, अपना सवाल बताएं और नाम बताएं। ये हमने बताया ना। एक बार फिर बताएं, मौलाना सुन लेंगे, जवाब देंगे आप। अच्छा, हमारा सवाल है जो नमाज में तकबीरुल्लाह होता है तो उसकी माहियत, उसके हुदूद क्लियर बताएं भाई, आहिस्ता और क्लियर बताएं। हमारे नमाज में तकबीरुल्लाह है ना, उसकी माहियत, उसके हुदूद को मालूम करना, जरा मुझे वजाहत चाहिए उसकी। तकबीरुल्लाह मालूम करना चाहते हैं? जी हाँ। जी शुक्रिया आपका नाम? शौकत अली, मुंबई से। जी शुक्रिया शौकत साहब, आपका सवाल का जवाब देंगे। जी एक और कॉलर हमारे साथ हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, वालेकुम अस्सलाम। जी आप अपना नाम और सवाल बताएं बहन। जी हम कानपुर से नजमी शहर बोल रहे हैं। कहाँ से? कानपुर से। कानपुर, ओके जी सवाल बताएं आप अपना। जी कानपुर से। सवाल पूछिए। आप अपना सवाल। जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नाम बताएं और सवाल बताएं भाई, कहाँ से? सिलीगुड़ी जमात से बोल रहा हूँ, मोहम्मद अली। जी आरिफ साहब। हाँ, मौलाना साहब से मेरा ये पूछना था जी कि कोई अगर मौलाना साहब अगर तकरीर में कहे कि अल्लाह ने इस कायनात का हर मखलूक को पैदा कर, उसका मालिक मेरा नबी है, तो इसके बारे में क्या राय देंगे? कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक ये सही नहीं है? जी शुक्रिया। और नाज़रीन, काफी सवालात हमारे पास जमा हो गए हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को हम जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आके मौलाना से सवालात के जवाब हल करेंगे।
ही खालिक तू ही राज़िक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुरी आदतों से बचने की दुआ। रब्बि औज़ि'नी अन अश्कुरा नि'मतकल्लती अन'अमता अलैय व अला वालिदैय व अन अ'मल सालिहन तरज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिका सालिहीन। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक अता फरमाइए कि मैं आपकी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो आपने मुझे और मेरे माँ बाप को अता फरमाई हैं, और मैं नेक काम किया करूं जिससे आप खुश हों, और मुझको अपनी रहमत खास से नेक बंदों में दाखिल रखिए। रूहानी दुआएं। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। रूहानी दुआएं। तू ही खालिक तू ही राज़िक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुरी आदतों से बचने की दुआ। रब्बि औज़ि'नी अन अश्कुरा नि'मतकल्लती अन'अमता अलैय व अला वालिदैय व अन अ'मल सालिहन तरज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिका सालिहीन। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक अता फरमाइए कि मैं आपकी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो आपने मुझे और मेरे माँ बाप को अता फरमाई हैं, और मैं नेक काम किया करूं जिससे आप खुश हों, और मुझको अपनी रहमत खास से नेक बंदों में दाखिल रखिए। नाज़रीन, आपका एक बार फिर खैर मकदम है हमारे खुसूसी प्रोग्राम रूहानी दुआएं में, और इस प्रोग्राम को ताउन किया है नूरामेंट ने। ब्रेक पर जाने से पहले कुछ सवालात हमारे पास जमा हो गए हैं। इस सिलसिले में हम जवाब तलाश करेंगे मौलाना के साथ। मौलाना, ब्रेक से पहले हमारे पास कुछ सवाल आए थे। शमसुद्दीन साहब भटकल से उन्होंने सवाल किया था कि सफर के महीने में बच्चे की पैदाइश पर जी क्या कहेंगे? देखिए, लड़का हो या लड़की हो, दोनों अल्लाह की नेमतें हैं। वो सफर में हो
یا محرم میں ہو، بہرحال وہ نعمت ہے، تو اس کا کوئی تعلق نہیں کہ سفر میں اگر ہے تو یہ نام رکھیں، محرم میں تو یہ نام رکھیں. بہرحال سفر میں چونکہ اسلامی فتوحات بہت زیادہ ہوئی، حضرت عمر کی جو بڑے کارنامے ہیں، تو رکھیے. اگر آپ چاہتے ہیں ہم سے پوچھیں تو رکھیے عمر رکھیے نام، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ بھی بہادر نکلے گا، شیطان سے ڈرے گا. اگر چاہتے ہیں ہم سے تجویز تو یہ نام رکھیں، ورنہ آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے. اور دوسرا سوال تھا شوکت صاحب کا ممبئی سے، نماز میں جو تکبیر اولا ہے اس کی اہمیت اور اس کا طریقہ. اصل میں کیا تکبیر تحریمہ جو ہے امام صاحب کے ساتھ، آپ جب امام تکبیر اولا کہتا ہے تو آپ بھی تکبیر اولا کہیے. اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کہ تکبیر کے ساتھ ہی وہ چیزیں جو آپ کے لیے حلال تھی تکبیر کے ساتھ ہی منع ہوتی، یعنی نہیں کرتے. جیسے بات کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، کسی اور کام میں مشغول ہونا، یہ جائز ہے، مگر تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی تمام کام یہ منع ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. اس کے فضیلت یہ کہ 40 دن اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے، مستجاب دعوت ہوتا ہے. کئی اس کی فضیلتیں ہیں، مگر شرط یہ کہ 40 دن تک اس امام کے تکبیر کے ساتھ آپ کی تکبیر ہو. یہ کام تو بڑا مشکل ہے، مگر اس پہ پابندی کر لیں تو اس کے بڑے فضائل آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. ایک صاحب اور انہوں نے یہ سوال کیا تھا، پوری طرح سے سمجھ نہیں پایا لیکن کچھ ہم نے سمجھا. اس لیگوڑی سے صاحب نے سوال کیا تھا کہ نبیوں پر بھروسہ کر کے لوگ جو بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم معاف کروا لیں گے، نبی ہیں ہمیں بچا لیں گے، اس طرح کی کچھ بات ان کی تھی، تو اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ لوگ کس طرح سے بھروسہ کر لیتے ہیں. یہ دارالعمل ہے، ہر ایک کو عمل کرنا ہے، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہے. آمنو کے ساتھ وہ عامل الصالحات آیا اور سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات یہی تو تعلیم دی گئی. نبی بولے، نبی کا ہی فرمان ہے کہ ان کے ہدی للمتقین، کے ہدایت قرآن متقین کے لیے. متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ عقیدہ ہے. تو جب تک کہ ہم اعمال، یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کے لیے ملے گی، شفاعت کبریٰ ہے، ہم سب اس کے جو ہے ان کی دعا بھی کرتے ہیں. مگر شفاعت کس کے لیے؟ شفاعت ان کے لیے ہوگی جو نبی کی اطاعت کرتے تھے. اب نہیں چھوٹے مطلب گناہ ہے، انسان ہے، خطا ہوتی ہے، کچھ غلطیاں ہوتے ہیں، تو اس کے لیے شفاعت ہے. کوئی کھلم کھلا اگر نعوذ باللہ نبی کی شفاعت ہوگی اسی لیے جو ہے ڈیرنگلی گناہ کر رہا، گناہ کے ارتکاب کر رہا، تو پھر نبی خود اس کی شفاعت نہیں کریں گے. بے شک بے شک ان کے لیے کریں گے جو صاحباً غلطی ہوئی، گناہ ہو گئے تھے، پھر کچھ گناہ رہ گئے تھے، توبہ بھی کر لیے، کچھ بغیر توبہ کے کوئی انتقال کر گیا، تو یقیناً نبی کی شفاعت ہوگی، نبی سفارش کریں گے. مگر اس کے بھروسے پہ آپ نعوذ باللہ اگر گناہ کرتے ہیں تو یہ جو ہے ناقدری ہے اور جرت ہے، یہ جرت کا کام ہے. بلکہ خود اس طرح سے سوچنا بھی گناہ ہو جائے. گناہ بھی بے شک بے شک. حضرت ہمارے ساتھ ایک اور کالر جڑ گئے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی اپنا سوال اور نام بتائیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں الطاف حسین بات کر رہا ہوں. جی جی، کیا سوال ہے بتائیں. میں ریچل سے بات کر رہا ہوں، بس ہے نا مولانا سے دعا کی درخواست تھی. جی سوال بتائیں بھائی. بھائی میرا سوال کچھ بھی نہیں ہے، بس ہے نا مولانا سے دعا کی درخواست تھی. جی شکریہ بھائی. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ کی جو ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیں اور کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ نام بتائیں. ہم کلکتے سے بول رہے ہیں. شاہین. جی. میرا ایک لڑکا ہے، وہ تھوڑا ذہن سے کمزور ہے، تھوڑا بہت ضدی بھی ہے، ہر بات کے لیے ضد کرتا ہے. ہر وقت 12-13 سال کا ہو گیا ہے. ہر وقت رونا دھونا، ضد کرنا، اور پڑھنے میں دل نہیں لگاتا ہے، بہت کمزور ہے. جی تھوڑا اس کے لیے کوئی دعا بتائیے گا. جی بالکل آپ کو بتاتے ہیں. شکریہ. اور ایک بات بولنا ہے آپ سے. ہیلو. اور ایک بات بولنا ہے، میری ایک بہن ہے، ان کے رشتے کے لیے بولنا ہے. اوکے انشاءاللہ جی بالکل بتائیں گے آپ کو. رشتہ آتا ہے لیکن کبھی ہم لوگ کی طرف سے نہ ہو جاتا ہے، کبھی ان کی طرف سے نہیں ہو جی. ٹھیک. اس مسئلے کا حل انشاءاللہ اس سلسلے میں مولانا سے دعا بتائی جائے گی. ضرور انشاءاللہ. جی بالکل. مولانا 2 سوال فی الحال جمع ہو گئے، اس کا ہم جواب دیں. فی الحال الطاف حسین صاحب رائچور سے نے بتایا کہ دعا کی درخواست کی ہے خاص کر. جی کچھ مسئلہ ہیں جو بھی ان کا مسئلہ ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ کے اس مسئلے کو حل کر دے. اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، جب ہم درخواست کرتے تو فرماتے تھے کہ اللہ خوش رکھے.
अब खुश कब रहेगा जी। जब सेहत उसकी अच्छी रहेंगी, बीवी उसकी सेहत अच्छी रहेंगी, बच्चे अच्छे, तो अल्लाह खुश है कि ऐसा है। हुजूर खुद फरमाया नज़र अल्लाहु इमरान समिया मिन्नी शयन फबल्लगहु कमा समियहु फरुब्बा मुबल्लिगिन औ असमिन सामिन। हुजूर फरमाते सब शादाब रखे, अल्लाह उसको खुश रखे जो जिसने मुझसे एक बात सुनी दूसरों तक पहुंचा दिया। हो सकता है जिस तक बात पहुंची वो पहुंचाने वाले से ज्यादा अमल करने वाला हूं। तो हुजूर भी दुआ करते थे अल्लाह खुश रखे, तो हम भी दुआ करते हैं भाई को, हमारे तमाम नाज़रीन को अल्लाह खुश रखे। जी बिल्कुल। शाहीन बहन ने एक सवाल किया था कि उनका बच्चा जहन से बहुत कमजोर है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता और काफी मसले हैं बच्चे के साथ, और बहन के रिश्ते के ताल्लुक से उनके। एक तो पहली ये बात है कि बच्चे के लिए ये दुआ करें कि रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ये दुआ हर नमाज में पढ़िए आप, औलाद के लिए माँ बाप को जरूर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा अल्लाहुम्मा अस्लिह ली व ज़ुर्रियती व अहली, ऐ अल्लाह मेरी और मेरी औलाद की तो इस्लाह फरमा दे। इस्लाम में सब बातें आगे, कमजोरी उसकी जो है, उसकी जो बच्चे की जो है जो और जो मतलब कम फहमी है या जो कमजोर है मेंटली, तो सब इंशाल्लाह अल्लाहुम्मा अस्लिह ली ज़ुर्रियती व अहली पढ़ते रहिए। और बच्चे को ही आप ये सिखा दीजिए दुआ कि रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। वो जो है दिन में कम से कम सुबह शाम एक 10-10 मरतबा पढ़ते रहें तो बच्चे का जहन भी खबीर होगा इंशाल्लाह और इसके इल्म में भी ज्यादा होंगे इंशाल्लाह जी। और उनके बहन का रिश्ते, बहन के लिए हमने 12 बताया है कि सूरह यासीन शरीफ की 35वीं आयत के सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून पढ़े। और फिर जब वो लड़की के लिए रिश्ते के लिए लोग आते हैं तो लड़की को भी चाहिए कि या लतीफ या हलीम, या लतीफ या हलीम, ये रोजाना लड़की को चाहिए पढ़ें 121 मरतबा रोजाना फजर के बाद पढ़ें या लतीफ या हलीम, या लतीफ या हलीम पढ़ें। तो इसकी बरकत से इंशाल्लाह खास तौर पर ये जो अस्माए हुस्ना में ये जो लतीफ है ये शादी ब्याह के लिए बहुत ही मुअस्सिर है। हमने कई हजरात को दिया था, उसका माशाल्लाह फायदा भी हुआ, ये तजुर्बे से साबित है। तो आपकी बहन आप भी पढ़िए सुब्हानल्लाह खलक़ल अज़वाज आप पढ़िए, और आपकी बहन के लिए जो रिश्ता जिनका मतलब है उनको कहिए कि जब भी रिश्ते की बात आती है, लोग आते हैं तो या लतीफ या हलीम पढ़िए। तीसरी और एक भी सूरत है कि वो जो साहिबा है जिनका रिश्ता मतलब है उनको चाहिए कि जब देखने आते हैं तो ये पढ़ना कि या मुज़व्विजन नुफूस। हो सकता है कि आप मेरी अरबी को आप समझ रहे हैं या नहीं, मैं रिपीट करता हूँ, या मुज़व्विजन नुफूस ज़व्विज नुफूसना, ऐ जोड़ों को जोड़ने वाले हमारे जोड़े को जोड़ दे। या मुज़व्विजन नुफूस, ऐ नुफूस को, ऐ जो है वो जात जो दो रिश्तों को जोड़ती है, ऐ अल्लाह हमको भी अपने नेक रिश्ते से जोड़ दे। दुआ करके बैठना, कौन? वो लड़की जिसका रिश्ता मतलूब है। तो इंशाल्लाह ये भी जो है बहुत ही मुजर्रब है और मौसिर है। इंशाल्लाह इससे आपका मसला इंशाल्लाह बहन ने नोट कर लिया होगा। और हमारे साथ कुछ और कॉलर्स जुड़ रहे हैं, आइए बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, नाम बताएं और अपना सवाल बताएं, कहाँ से बात करें आप? महमूद अहमद बात कर रहा हूँ गुजरात से। जी भाई, सवाल बताएं। जी मेरा सवाल ये है सर कि मेरे बेटे का नाम हमने रखा है ओवैश। ओवैस? ओवैश। ओवैश जी। ओवैश ओवैश ओवैश, ठीक। तो सही नाम क्या है, ओवैश है, ओवैश है या अवैश? जी 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 बताएंगे भाई, अभी बताएंगे। ओवैश जी बिल्कुल बताएंगे या जी बिल्कुल बताएंगे। सही नाम क्या है तलफ़ुज़ के साथ। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाएं, आपका सवाल, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मेरा सवाल है, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। जी। मेरा नाम शेख फकीर मोहम्मद है। जी साहब बताएं, सवाल बताएं। सवाल है, मेरा थोड़ा दिमाग टेंशन होता है और मैं बहुत जिद्दी हो गई हूँ, क्या करना पड़ेगा मुझे? जी 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 बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे जी, शुक्रिया आपका। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। भाई अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से हैं और अपना सवाल बताएं। हेलो जी। हेलो सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना सवाल बताएं भाई, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरे भाईजान का कल ऑपरेशन है सुबह 6 बजे जी। और काफी बड़ा ऑपरेशन है जी। तो उसके लिए वो कामयाब हो जाना, इसके लिए आज रात में ही 6 बजे सुबह में तो कुछ दुआ वगैरह या वजीफा बता सकते हैं आज? जी बिल्कुल जी बिल्कुल बताएं, अल्लाह आपको शिफा दे। आपने कॉल किया, शुक्रिया आपका बेहद। नाज़रीन, सवालों के जवाब हम देंगे लेकिन लेंगे इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। तू ही खालिक तू ही
رازق بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا کھلانے والوں کے لیے دعا. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم فاغفر لہم ورحمہم. اے اللہ، تو نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں اور برکت دے اور ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما. تو ہی رازق، تو ہی محیی و ممیت. روحانی دعائیں. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر. نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. ہر صبح ETV اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن. روحانی کیفیت سے سرشار قوالیوں کا حسین گلدستہ. پروگرام محفل سما روزانہ صبح 4:30 بجے. قرآن ہمیں ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے، وہ ایک کرش، حوصلہ. پر امید زندگی کا سفر. پروگرام رہنمائے زندگی ہر پیر تا جمعرات صبح 5 بجے. تلاوت قرآن ما ترجمہ. پروگرام فرمان الہی ہر جمعہ تا اتوار صبح 5 بجے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے نماز فجر کے روح پرور مناظر. پروگرام نماز فجر روزانہ صبح 5:30 بجے. پروگرام نوائے سروج روزانہ صبح 6 بجے. تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ETV اردو بہار صبح. روحانی دعائیں. تو ہی خالق، تو ہی رازق بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھلانے والوں کے لیے دعا. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم فاغفر لہم ورحمہم. اے اللہ، تو نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں اور برکت دے اور ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما. تو ہی رازق، تو ہی محیی و ممیت. ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام روحانی دعائیں میں. آپ کو بتا دیں کہ ہمارے پروگرام میں تعاون کر رہے ہیں نورامنٹ. اور بریک پر جانے سے پہلے کچھ لوگوں نے ہم سے سوال کیے تھے. اس سوالوں کے ہم جواب پہلے مولانا سے طلب کرتے ہیں. مولانا احمد نے گجرات سے سوال کیا تھا کہ ان کے لڑکے کا نام اویس ہے. انہوں نے کچھ 4 نام الگ الگ تلفظ بتایا تھا. صحیح نام وہ جاننا چاہتے جو حضرت اویس قرنی کی نسبت سے نام ہے اویس. نام صحیح اویس. بھائی سن لیں، آپ کے بچے کا نام اویس صحیح تلفظ رہے گا. جی. اور فقیر محمد اڑیسہ سے انہوں نے کہا کہ ذہنی تناؤ ہے، کافی پریشان رہتے ہیں. اس کی وجوہات پتہ نہیں ان کی اپنی ہو کچھ، لیکن اس سے باہر نکلنے کا کچھ راستہ دعائیں بتائیں. 2 دعائیں ہم بتاتے ہیں، بلکہ ہم تمام ناظرین بتاتے ہیں. جب بھی کوئی اگر ان کو ایسی تکلیف ہے یا غیر معمولی غم اور رنج کا اگر سامنا ہو تو 2 دعائیں، ایک چھوٹی ایک بڑی. پہلی بات تو یہ ہے، چھوٹی دعا ہم سن لیجیے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے ہمیشہ سے زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ سے قائم رہنے والے، ہم
تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ مطلب یا حی یا قیوم برحمتک، تیری رحمت کے صدقے سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. یہ دعا پڑھتے رہیے کم سے کم صبح شام 3 مرتبہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. بلکہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ یا حی یا قیوم اسم اعظم میں سے ایک اسم اعظم ہے. جی مطلب اسم اعظم وہ ہے کہ جس کے توسط سے اگر جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے. یہ چھوٹی دعا ہے. ایک بڑی دعا بھی ہے، احادیث میں اس کی بھی تفصیل آئی ہے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ من کل اسم والغنیمۃ من کل بر والفوز